Hi friends, welcome back to LTX classes. I'm your Vamsi. So the other day we had a fair discussion about the preparation strategies of quantitative aptitude in CAT and MBA related exams. మనం ఫస్ట్ డేనా ఈ క్యాట్ గురించి ఎంబీఏ రిలేటెడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జాట్ ఐఐఎఫ్టి స్నాప్ ఇర్మా ఎగ్జామ్ అండ్ వేరియస్ అదర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇంక్లూడింగ్ టిస్నెట్ మన ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా అప్రోచ్ కావాలి ఒక స్ట్రాటజీ సెషన్ చేసాం. In that strategy session, I also discussed with you about there are 4 methods of preparing for CAT quantum. In that, the first 2 methods like elimination of options and basics and application of logic. The first 2 methods we already discussed in our video 1. Today it's a continuation of the same session, of the same title. Today we'll be discussing the next 2 areas, like you're talking about solving problems using some assumptions and then preparing questions on the basis of pattern methods here. Okay, yes, stay tuned. Just give me a second. I'm sharing my screen. Okay, so today all our questions will be on the applications of how do you solve the problem by using various assumption methods. Okay, let's take an idea. Yes, let's read the question. A and B can complete a work in 30 and 60 days. With the help of C, they completed the work in 12 days. Then find the number of days in which the work can be done by C alone. In general, you all know, when I look at this problem, an ingenious method of solving the problem is 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is equal to all 3 put together, whatever the X number of days they can complete the work. Now you substitute the numbers here. In the process, what you will be getting is, you take 1 by 30, 1 by 60 plus 1 by C is equal to 1 by 12, all these applications. No, I don't have that much time. With these methods, I cannot reach my target within the given stipulated time in the CAT exam or any other related exams here. Okay. In time and work, throughout a time and work topic, I will use ratios thoroughly. The given numbers are 30, 60, 12. Let me take some 5 times, 10 times, 2 times. Let me take a 5, 1 time, 2 time, 2 time. Let me take a 2, 1, 1, 1. 6 5s are 30, 32s are 60. Total, there is a 60 units. I'll assume that the total amount of work we have is 60 units. Now A can complete a work in 30 days, B can complete a work in 60 days, C how many days you don't know. All 3 put together, they can complete the work in 12 days. My assumption is total work is of 60 units. A, in 30 days, he is completing 60 units, which says per day he will be completing 2 units. 60 days, 60 units per day, 1 unit. 12 days, 60 units per day, 5 units. That is the triplet A plus B plus C. In a day, they can do 5 units, of which A and B together 2 plus 1, 3 units. Definitely the other 2 units are coming from C only. So C capacity is per day 2 units. So if he has to complete 60 units of work at the rate of 2 per day, he will be taking how many days? 30 days. So the number of days required to complete the work for C alone will be 30 days. Your answer is 3030. Am I clear, friends? Let's go ahead. Let's read this question. A train starts entering a tunnel. There is a cat inside the tunnel at a distance of 3 by 8 the length of the tunnel. Then train whistles. If the cat travels towards the entrance, the train and cat will meet at the entrance. If the cat travels towards the exit, then the train and the cat, they will meet at the exit. Then find the ratio of the speeds of train and cat. It's something like a mini RC question, right? It's something like a small reading comprehension question. In general, the style of few questions in CAT allied exams is like this. You can expect this kind of questions here. అయితే మనలో ఉన్న కామన్
యాటిట్యూడ్ తీసుకుంటే మన స్టూడెంట్స్లో మన స్టూడెంట్ మైండ్ సెట్లో ఉన్నటువంటి కామన్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ సైజ్ పెద్దదిగా ఉండగానే అక్కడితోనే సైకలాజికల్గా కొంత వీక్ అయిపోతాం మనం. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు బ్యాటిల్ యూ నెవర్ డిక్లేర్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్ టు బ్యాటిల్ యూ నెవర్ డిక్లేర్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇంకా పెన్ పెట్టలే, పేపర్ కింద పెట్టలేము. ఇంకా మనం యూ డిడెంట్ డూ ఎనీథింగ్ హియర్. ఆ క్వశ్చన్ ఏదో 6 lines ఉంది కదా, 7 lines ఉంది కదా, immediately the question is going to be complicated. No, that will not work. If that be the case, majority of the questions that you get in CAT exam or exact exam, you may have to give the same impression, which is not possible. Okay, so if you have to crack, we have to do a lot of things here. Please look at the board carefully. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చిండో చూద్దాం. మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఏమని అడిగారంటే మనని ఒక 10L ఉండే, ఈ 10L ఎంట్రన్స్ ఏ అనుకున్నాం, ఎగ్జిట్ బి అనుకున్నాం. ఒక ట్రైన్ స్టార్ట్స్ అప్రోచింగ్ ఫ్రమ్ ఏ సర్టన్ డిస్టెన్స్. ఆ డిస్టెన్స్ అంతా మనకు తెలియదు. ఈ 10L లెంత్ L యూనిట్స్ ఉండే. ఇందులో ఒక క్యాట్ 3/8 ద లెంత్ ఆఫ్ ద 10L ఉండే. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనకు ఏం చెప్పారంటే, వెన్ ద ట్రైన్ విజిల్స్, if the cat travels towards the entrance, train and cat will meet at the entrance. If the cat travels towards the exit, then train and cat will meet at the exit. Red ink unnadi first meeting towards the entrance. Yellow ink unnadi dead end meeting. Okay? Then we are asked to find the ratio of the speeds of train and cat. Idi manaki ichina question. We all can understand something, my friends. ఈ ప్రాబ్లంలో length of the train is a variable. Distance from which the train is approaching is a variable. Speed of the cat is a variable. Speed of the train is a variable. ఈ ప్రాబ్లం అప్పుడు నేను వేరియబుల్స్ ఈక్వేషన్స్ వేసుకుని సాల్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ R&D వర్క్, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్, రైట్? ఈ హోల్ టైం మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్కి ఇచ్చినటువంటి మొత్తం టైము దట్స్ ఫిట్ ఫర్ ఓన్లీ దిస్ క్వశ్చన్. నో, దిస్ నాట్ ద వే. ఐ విల్ గో ఫర్ సమ్ ఇంప్రెషన్స్ హియర్. I will take the tunnel length is 8 kilometers, I'll assume, and I'll assume that cat speed is 1 kilometer per hour. I'll assume it's 1 kilometer per hour. 3/8 of 8, this is 3 kilometers. Obviously, this is 5 kilometers. Now you guys can understand, when train starts approaching, if cat travels towards the entrance, then cat has to cover 3 kilometers. మనం అనుకున్న దాని స్పీడ్ 1 km/h. 3 km ట్రావెల్ చేయడానికి 3 hours పడుతుంది. ఈ 3 hours లా ట్రైన్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ d units. The speed of the train is d/3. If cat has to travel towards the exit for 5 kilometers, the cat will be taking 5 hours. ఈ టైంలో the train has to cover d as well as the whole tunnel length 8 in 5 hours. This is the speed of the train, this is the speed of the train. But in both the cases, I'm talking about speed of the train only. That's why d/3 is equal to d plus 8/5. If I simplify the expression, 5d is equal to 3d plus 24. The value of 2d equal to 24, d equal to 12. So if I have to find the train speed d/3, which is 12/3, 4, this is the train speed. Coming to cat speed, you already assumed 1. That's the ratio of the speeds of train and cat is 4:1. ఈ మొత్తం క్వశ్చన్ ని నేను జస్ట్ అస్యూమింగ్ దట్ ద క్యాట్ స్పీడ్ ఇస్ 1 km/h, ఐఎమ్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. మనం ఎందుకంటే టన్నెల్ లెంత్ 8 kilometers తీసుకున్నాం? ఇఫ్ ఐ డోంట్ టేక్ 8 kilometers, ఇఫ్ ఐ టేక్ 5 kilometers, 3/8 of 8, మళ్ళీ ఇది ఒక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీజర్ కదా, ద నెంబర్ ఈస్ నాట్ డివిజిబుల్. So you should always go for that numbers which are easily divisible, so that my problem becomes very simple, right? That's very important. We will go ahead the next level. I think ఇంతవరకు మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను. The general impression of the students, you all know that ఓ తో సార్ ఠీక్ హే, యూ డిస్కస్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్, మీరు మీ సొంత క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసారేమో. నాకు ప్రతి చోట అట క్వశ్చన్ ఉంటుందా? ప్రతి చోట నాకు ఇంత ఈజీగా ఉంటుందా? మీలో ఎంతమంది క్యాట్ 2021 స్లాట్ 2 ఎగ్జామ్ రాశారు? ఈ క్వశ్చన్ మీరు చదువుకోండి. క్యాట్ 2021 స్లాట్ 2 క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. నేను పక్కన రాశాను, చూడండి ఆ క్వశ్చన్ని.
ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెంబర్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లో వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు మనకి? క్వశ్చన్ చూడండి, ఒక ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉండే, ఈ ఏబిసి ట్రయాంగిల్లో డి అండ్ ఈఆర్ పాయింట్స్ అని ఏబి అండ్ ఏసి. ఇక్కడ ఒక డి ఉండే, ఇక్కడ ఒక ఈ ఉండే. దీస్ ఆర్ పాయింట్స్ అని ఏబి అండ్ ఏసి. ఏడి ఈస్ టు బిడి ఈస్ 2:1, ఇది 2:1. ఏఈ ఈస్ టు సిఈ ఈస్ 2:3, ఇది 2:3. If the area of the triangle ADE is 8 units, then find the area of ABC. ఇది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ కూడంగానే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇది చేయడం, ఆల్ నాట్ పాసిబుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ పాసిబుల్ హియర్. ఓకే, ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ ఫెయిర్ మెథడ్ ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ డి ఈజ్ అ లైన్ డ్రాన్ ప్యారలల్ టు ద థర్డ్ సైడ్ అనుకుంటే, దెన్ డిఈ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్యారలల్ టు బీసీ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బీసీ అనుకుంటే అప్పుడు దాని ఏరియా 1/4 అయి ఉండేది. ఇందులో అవకాశం కూడా లేదు కదా, ఎందుకంటే ఇది 2:1 ఉంది, ఇక్కడ 2:3 ఉండే. దట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్. మన ఈ క్వశ్చన్ సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలి. నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక కామన్ సెన్స్ ఉంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి ఏ మ్యాథ్ స్టూడెంట్ ఫర్ దట్. మన అందరి దగ్గర సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఉంది, కొద్దిగా కామన్ సెన్స్ డెవలప్ చేద్దాము, దానికి యాడ్ చేద్దాము, ఆటోమేటిక్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఏరియా ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఇస్ హాఫ్ బేస్ ఆఫ్ హైట్. యు ఆల్ నో ఇట్ వెరీ వెల్. దీనికి ఎవ్వరికి సూపర్ స్టార్ రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. నో బడీ హ్యాస్ టు టెల్ యూ దిస్ వన్, యు ఆల్ నో దట్. ఈ ట్రయాంగిల్లో బేస్ని ఇక్కడ ఒక 2 ముక్కలు చేసాం అనుకున్నాం, 1:1 రేషియోలో. అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ అనుకున్నాం. అప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్కి ఏరియా సేమ్ ఉండాలి కదా, ఎందుకంటే బేస్ రెండింటికి సేమ్ ఉంది, హైట్ రెండింటికి సేమ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేసెస్ కటింగ్ 2:3లోకి వెళ్ళామనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నేను డి అనుకుంటే, ఏడిబి ట్రయాంగిల్కి 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ బేస్ ఉంది, ఏడిసి ట్రయాంగిల్కి 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ బేస్ ఉంది. హైట్ అయితే మారదు కదా. అంటే మొత్తం 5 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏరియాలో 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏరియా దీనికి ఉండాలి, 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఏరియా దీనికి ఉండాలి. am I right? I don't have to do a high-end geometry to solve this question, right? ఇక్కడ నెంబర్స్ 2:1 అంటే మొత్తం 3 ముక్కలు ఉండాలి. ఇక్కడ 2:3 అంటే 5 పార్ట్స్ ఉండాలి. I want to take a common number which is divisible by all these numbers. I'll assume some 60 units. I'll assume the total area is of 60 units. ABC area. Now let us start the problem. Case number 1. I will draw a line connecting D and C. Okay? ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ ఇలా చూడండి, ఎలాగా? ఏడిసి ట్రయాంగిల్ని బిడిసి ట్రయాంగిల్ని చూడండి. ఇక్కడ బేస్ 2 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ బేస్ 1 పార్ట్ ఉంది. అంటే ఈ మొత్తం 60 యూనిట్స్ని 2:1లో కట్ చేయాలి కదా. మొత్తం 3 పార్ట్స్ 60 యూనిట్స్ అంటే 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుంది? 20 యూనిట్స్ అన్న. సో ఈ 220s ఆర్ 40 యూనిట్స్ కావాలి, 120s ఆర్ 20 యూనిట్స్ కావాలి. ఐ మీన్ టు సే ఈ మొత్తం పార్ట్ 20 యూనిట్స్ ఉండాలి. ఐ మీన్ టు సే ఈ మొత్తం పార్ట్ 40 యూనిట్స్ ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది 2 పార్ట్స్ కనుక. దిస్ ఇస్ 40 యూనిట్స్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? ఈసారి ఏం చేస్తారంటే, ఐ విల్ టేక్ అనదర్ లైన్. లెట్స్ డ్రా అనదర్ ఎల్లో లైన్ హియర్. ఐ విల్ కనెక్ట్ డి అండ్ ఈ. ఇప్పుడు ఈసారి 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 + 3 5 పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఏరియా 40. దెన్ 5 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు 40, ఈచ్ పార్ట్ ఈక్వల్ టు 8. ఇది 2 8s ఆర్ 16 ఏరియా, ఇది 3 8s ఆర్ 24 ఏరియా. ఇలా చేస్తే నేను ఇక్కడ హైలైటర్ యూస్ చేస్తాను చూడండి. ఈ ఏరియా, ఈ 2 పార్ట్స్ ఉన్న ఏరియా ఎంత వచ్చింది మనకి? 16 వచ్చిండే. వి గాట్ ద వాల్యూ యాజ్ 16. ఎందుకని 60 వచ్చిండే? మొత్తం 40, 40లో 2:3 5 పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్ 40, ఈచ్ పార్ట్ 2 2 8s ఆర్ 16, 3 8s ఆర్ 24. అంటే ఏడిఈ ఏరియా ఈ 16. ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్. నాకు ఏడిఈ ఏరియా 16 వచ్చింది. ఎందుకని వచ్చింది? ఏబిసి ఏరియాని 60 అని తీసుకున్నాను కనుక. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏడిఈ ఏరియా ఎంతనిచ్చారు మనకి? 8 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ని ఇచ్చారు. అంటే ఇది నాకు 8 కావాలంటే ఇది ఎంత కావాలి? అదే కదా ప్రాబ్లం. ఇది ఇందులో హాఫ్ అయింది, మరి ఇది కూడా ఇందులో హాఫ్ కావాలి కదా, అంటే 30 ఉండాలి.
16 రావడం కోసం 60 ఉండాలి, 8 రావడం కోసం హాఫ్ రావడం కోసం హాఫ్ ఉండాలి, 30. That is the original triangle ABC area is 30. It is a cat question. Those guys who had given the exam, please go and check slot 2 question number 4. అందులో మనం డిస్కస్ చేసే ఈ ఎజంప్షన్స్ మీద ఒక నెంబర్ని అజ్యూమ్ చేసుకుని దాంతో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినటువంటి స్మార్ట్ టెక్నిక్ దట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్, that's been there for a lot of questions you come across. See the next one. A, B, C and D start a partnership business. A invest 1/9 the sum of others, B invest 1/4 the sum of others, C invest 3/7 the sum of others. If C invested 72, then find what B invested. First of all, A invest 1/9 the sum of others. 1/9 A plus B plus C plus D is equal to A. ఇలా ఈక్వేషన్స్ చేసుకుంటే ఎలా నా దగ్గర అంత ఓపిక అయితే లేదు. I will take A, I will take BCD, I will take B, others are ACD, I will take C, others are ABD. Okay na? A invest 1/9 the sum of others. If others are investing 9 rupees, A invested 1 rupee. B invest 1/4 the sum of others. If others invested 4 rupees, B invested 1 rupee, 1:4. C invest 3/7 the sum of others. If others invested 7 rupees, this guy invested 3 rupees, 3:7. Is it okay? ఇక్కడ 1 + 9 10 parts, 3 + 7 10 parts, కానీ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 + 5 5 parts ఉన్నది. మరి మీరు అందరూ ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కదా. ఒక పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ లో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ విల్ నాట్ కీప్ చేంజింగ్ కదా, దట్ విల్ రిమైన్ ద సేమ్ ఓన్లీ, రైట్? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ మై సమ్ హ్యాస్ టు రిమైన్ సేమ్, రైట్? వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఐల్ మల్టిప్లై బై 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. Then 2 + 8, 10 units only. ఇప్పుడు next question you guys are going to ask me, you are multiplying by 2. Is it not affecting my equation? No. For example, you gave me A and B, they can complete a work in 3:2 ratio. నాకు కావాలంటే దాన్ని 6:4 అనుకున్న ప్రాబ్లం అవుతుందా? అవుతుందా? Still my ratio is same. I will take it as, if required, I will take it as 9 and 6. Will it change? No, it will not change. My ratio is still same. So the way I can solve the problem will be in my control, will be totally in my control here. The only thing is, whatever the minimum ratio they have given, that should not be interrupted. That should not be changed. As long as you maintain that, automatically everything is being done. Okay? Now, let's see the next one. Now in the question, total investment we are taking it as 10 rupees. Now if I take A, B, C and D, the intensity of the question has been subdued by now. You would have seen that. And the intensity తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు. The problem చాలా సింపుల్ అయిపోయినది. టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 10 రూపీస్, ఏ ఇందులో 1 రూపీ పెట్టాడు, బి 2 రూపీస్ పెట్టాడు, సి 3 రూపీస్ పెట్టాడు, రిమైనింగ్ 4 రూపీస్ డి నుంచి రావాలి కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ప్రూవ్ చేసింది అంటే A:B:C:D అనేది 1:2:3:4 ఉందని ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, A:B:C:D అనేది 1:2:3:4 ఉందని చెప్పి మనం ప్రూవ్ చేసినాం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో మనకి ఏమని ఇచ్చారు? ఇఫ్ సి ఇన్వెస్టెడ్ 72 lakhs, బి ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అన్నాడు. సి 72 lakhs, వాని 3 parts 72 lakhs, అంటే ఈచ్ పార్ట్ 24 lakhs అయినా, 72/3 24 lakhs అయినా. మరి బికి 2 parts ఉన్నాయి, అప్పుడు 2 24s are 48 lakhs. So you have to say that the investment of B is 48 lakhs. You avoid writing equations. So particularly, please understand, my friends, it's not only me, for anybody, for that namesake. మనం క్వశ్చన్స్ లో ఏదైనా ఎజంప్షన్స్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ దే కమ్ అక్రాస్ అండర్ ద ఎజంప్షన్స్ ఆఫ్ ఐదర్ పర్సంటేజెస్ ఆర్ రేషియో ప్రపోర్షన్ వేరియేషన్. మనం యూస్ చేసే ఎజంప్షన్స్ ఏముంటాయంటే అయితే పర్సంటేజ్ ఉంటుంది లేదా రేషియో ప్రపోర్షన్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. అంతకన్నా గ్రేట్ రాకెట్ సైన్స్ ఎక్కడి నుంచి రాదు. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, గ్రేట్ రాకెట్ సైన్స్ ఎక్కడి నుంచి రాదు.
మన మ్యాథమెటిక్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు 2 పార్ట్స్, ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ దట్ వన్. అర్థమెటిక్ తీసుకుంటే దెల్ బి సింపుల్ టెక్నిక్స్ యూజింగ్ ప్యాటర్న్ మెథడ్స్, అజంప్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్యూర్ మ్యాథ్ ఏముంటుందంటే క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్టాండర్డ్. క్వశ్చన్స్లో ఎప్పుడులా పెద్ద మార్పు అనేది రాదు. మీరు అందరికీ చిన్నప్పుడు గుర్తుంది కదా, x equal to 3 plus 3 4 1/3 plus 3 power 2/3, then find x cube minus 9x squared plus 18x equal to what? ఈ క్వశ్చన్ చూసుంటాను. దీని ఇంతకు మించి మార్క్స్ నీకు ఉండదు. నన్ను స్టూడెంట్ అడిగాడు క్వశ్చన్, సార్ నువ్వు x క్యూబ్ అని చెప్పావు, x పవర్ 4 ఉంటే ఏం చేయాలని అడిగాడు. x పవర్ 4 అసలు అడగడు. ఎందుకని అడగడు? ఇప్పుడు ఈ పవర్ 1/3ని తీసి పడేయాలంటే, పవర్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ రావాలంటే దీన్ని క్యూబే చేయాలి ఈక్వేషన్, అప్పుడే కదా పోయేది అది. అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం మనం? ప్రొసీజర్, స్టూడెంట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ x minus 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 plus 3 power 1/3 ప్లస్ 3 power 2/3, బోత్ సైడ్స్ క్యూబ్ తీసుకుని ఇదంతా ఉంటుంది. మనందరికీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో ఈ క్వశ్చన్ మా డాడీ చదువుకున్నప్పుడు ఇలాగే ఉండే, నేను చదువుకున్నప్పుడు ఇలాగే ఉండే. ఇప్పుడు మా రిలేటివ్స్, మై నెవ్యూ అండ్ దెన్ మై నీస్, దే ఆర్ స్టడీయింగ్, ఈవెన్ దెన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ వే, దిస్ డిడ్ంట్ చేంజ్. దీనికి ఒక సింపుల్ షార్ట్ కట్ పెట్టచ్చు. ఇక్కడ నెంబర్ ఏముండే? 3 ఉంది కదా, 3 ఇక్కడ ముంగడుండే నెంబర్ దట్ ఈస్ 2, ప్రిసీడింగ్ నెంబర్, రైట్? 2 square 4, 4 3s are 12, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ 12 ఓన్లీ. ఇక్కడ 4 ఉందనుకోండి, 4కి ముంగడుండే నెంబర్ ఏంటి? 3 కదా, 3 squared 9, 9 4 36 is the answer. All these questions, they follow the same pattern. There is a standard question. The logic will not change, the concept will not change, only the number changes. Okay, dhire se we will discuss. Now let's understand the next one. The last method of quant preparation is about the pattern methods. What do you mean by pattern method? Again, this is the question of CAT 2021 in slot 2, question number 19. ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్ రాసి ఉంటే ఇంకా మీరందరూ దాన్ని చూడండి. సో ఇట్స్ అ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆఫ్ CAT 2021 క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. ఓకే, స్లాట్ 2. మనకి క్వశ్చన్లో ఏమని ఇచ్చారంటే x1 plus x2 plus so on up to if x1 minus x2 plus x3 plus so on up to is equal to n square. బట్ అసలు ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏందో మీకు నేను రాస్తాను చూడండి. x1 minus x2 plus x3 blah 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 minus 1 whole power n plus 1 into xn is equal to n squared plus 2n. ఇది వాళ్ళు ఇచ్చింది మనకి. అయితే x49 plus x50 ఎంత అని అడిగారు. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ n ఈక్వల్ టు 1 రాసుకుంటాను. x1 ఈక్వల్ టు 1 squared 1 plus 2, that is 3. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే? తర్వాత x ఈక్వల్ టు n ఈక్వల్ టు 2 రాసుకుంటాను. x1 minus x2 is equal to 2 squared 4 plus 2 2s are 4, which is 8. x1 minus x2 equal to 8. ఇందులో నాకు x2 కావాలంటే x1 minus 8, 3 minus 8, which is minus 5. ఆల్రెడీ x1, x2, x3, x4 ఒక 4 నెంబర్స్ వేసుకుంటాను. x1 వాల్యూ ఎంత వచ్చిండే? 3 వచ్చిండే. x2 వాల్యూ ఎంత వచ్చిండే? -5 వచ్చిండే. ఇక్కడ -5. ఈసారి n3 రాస్తాం చూడండి. x1 minus x2 plus x3 is equal to 3 squared 9 plus 2 3s are 6, which is equal to 15. నాకు ఓన్లీ x3 కావాలి. x3 కావాలంటే 15 minus x1, x1 వాల్యూ 3, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ x2 వాల్యూ ఎంత? -5. 15 minus 3 minus 5, that is 15 minus 8, 7. ఈ వాల్యూ 7. ఓకే, ఇంకొక నెంబర్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ఫర్ అవర్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇందులో ఉన్నటువంటి షార్ప్ స్టూడెంట్స్, మ్యాథ్తో వెల్ అక్వైండ్ అన్న స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ ఈ పాటికి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉండేది. బట్ ఎనీవేస్ ఫర్ అవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ we will do it. x1 minus x2 plus x3 minus x4, 4 నెంబర్స్ తీసుకుంటే దాని వాల్యూ n squared 4 squared 8, 16 plus 2 4s are 8. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటే 24 వచ్చిండే. ఇందులో x1 వాల్యూ ఎంత? 3 మైనస్ x2 మైనస్ ఆఫ్ -5 ప్లస్ 5, x3 ప్లస్ 7 minus x4 is equal to 24. So if I want x4, 15 minus 24 minus 9, the value is -9. Okay, ఇది మనకున్న x1, x2, x3, x4 నెంబర్లు.
ఇవి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నెంబర్లు. ఓకే, లెట్స్ సీ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు x1 ప్లస్ x2 తీసుకుంటాను. 3 మైనస్ 5 మైనస్ 2 ఆన్సర్. x2 ప్లస్ x3 తీసుకుంటాను. -5 ప్లస్ 7 వాల్యూ ఈజ్ +2. Now I will take x3 x4 7 minus 9 which is -2. మీ అందరికి ఒకటి అర్థమై ఉండాలి, ఆన్సర్ ఎప్పుడు 2 వస్తుంది లేదా -2 వస్తుంది, ఇవే వస్తాయి. కానీ ఎప్పుడు -2 వస్తుంది, ఎప్పుడు +2 వస్తుంది చూసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆడ్ దెన్ ఈవెన్. అంటే 1 2 ఉన్నప్పుడు 3 అండ్ -5 -2 వచ్చిండే. ఫస్ట్ ఈవెన్ దెన్ ఆడ్ ఉంటే -5 + 7 అందులో 2 వచ్చిండే. ఈసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆడ్ సెకండ్ ఈవెన్ ఉంటే 7 - 9 -2 వచ్చిండే. సో ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ అయితే ఆన్సర్ -2. అది కాకుండా ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ అయి ఉంటే కనుక ఆన్సర్ +2. అందరికీ ఓకేనా ఇది? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చూద్దాం. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఫస్ట్ ఆడ్ తర్వాత ఈవెన్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆడ్ తర్వాత ఈవెన్ అంటే ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి? -2. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ -2, which is a clear example question given in CAT 2021, question number 19. So my friends, please understand, there are a lot of CAT questions which we are going to solve using the simple applications of these concepts here. Manandariki first, what we are trying to do today through LTX about delivering this, releasing this video is, we would like to tell you that there's no great rocket science in cracking a CAT quant area. It's very simple. The only thing is you should know how to do it. The only thing is you should know how to do it. The moment the how part of the story is known to everyone, we are all able to crack the exam. Manandaram kuda crack exam crack cheyochu manam. Okay, so I'm here to tell you that beta log, you just follow this one, you try to understand this one. Is it okay? That's about this one. In the next class, we are trying to understand how do we prepare for logical reasoning and how do we prepare DA. DA lo ఏ క్వశ్చన్స్ ని ఏ ప్రొసీజర్స్ లో మనం సాల్వ్ చేస్తాం, we will try to understand. Then slowly we'll get into the subject part as well. This is about the session today, about our understanding of what are the best techniques of solving the CAT quant questions here. Stay tuned and let's see you in the next video. Thank you. Bye bye.